ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
Baik, alhamdulillah, insyaallah kajian tadabbur kita di membedah surat Al-Mulk akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Syukran jazakumullah khairan atas kehadirannya bagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita berikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan yang mana kita bisa membersamakan diri kita di bulan Ramadan ini adalah sebuah kesyukuran yang patut kita jaga ya. Salah satu bentuk kesyukuran kita dengan senantiasa mengucapkan secara lisan, di hati, dan yang terpenting adalah mewujudkannya dalam amal-amal solih. Mudah-mudahan duduknya kita di kesempatan yang mulia ini insya Allah menjadi bagian dari bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersamakan diri kita dengan Al-Qur'an ya, dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita hadirkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk ya, jalan hidup kepada kita semua sehingga begitu jelas ya antara al-haq dan juga yang batil, sehingga dengannya kita menjadi mudah insya Allah menjalankan kehidupan ini dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah, teman-teman semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dulu pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim dan umul kitab a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, sedikit kami prolog ya, kenapa ada program ini, sekaligus ini menjadi satu tanggung jawab ya dari kami pribadi ya. Kebetulan di beberapa waktu lalu ya kami sempat mengikuti sebuah multaqo ya bersama para masyayikh dari beberapa negara, salah satunya dari Mekah begitu ya. Ada seorang syekh namanya Syekh Hilal Hezam gitu ya. Nah, beliau luar biasa mendedikasikan dirinya untuk Al-Qur'an ya. Sampai beliau mencetuskan satu metode ya dalam program tadarus ya. Nah, ini menarik sebenarnya kita gali ya, tapi mungkin tidak di kesempatan kali ini ya. Tadarus dalam perspektif di kita masyarakat Indonesia mungkin ya, kalau dalam suasana Ramadan ini berkumpul ya, kemudian menyimak satu persatu bacaan secara berganti. Namun Syekh Hilal ya menyampaikan ya makna tadarus itu lebih daripada itu gitu ya. Lebih daripada sekedar kita membaca mendengarkan Al-Qur'an. Ada 5 tahapan yang beliau sampaikan ya, mulai dari tamhid ya, pengenalan ayat atau surat secara umum, kemudian baru tilawahnya ya bergantian satu persatu, kemudian tafsirnya ya menjelaskan secara global, nah baru masuk ke tadaburnya gitu ya. Tadabur itu beliau menyampaikan juga dilakukan dengan cara apa ya, dengan cara kita berdiskusi satu dengan yang lainnya. Nah, niat awal kami memang adanya program ini sebagai awalan begitu ya, program Quranic Circle yang bekerja sama dengan Cendekia Muda Indonesia ini, yang harapannya nanti bisa terbentuk kelompok kelas-kelas tadabur begitu ya. Nah, tapi dalam rangka awali, insya Allah kita akan membangun perlahan begitu ya program ini, sehingga nanti dari tadabur ya output akhirnya adalah tazkiyah. Kita mengambil apa amal solih yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita tadaburi. Nah, itu tujuan besar ya yang menjadi amanah kami selaku peserta multaqo begitu ya, untuk menyebarkan fikrah ini ya,
fikroh tentang Al-Quran yang sejatinya tidak hanya sekedar dibaca begitu ya dan sekedar dihafal, tetapi juga bisa kita tadaburi dan juga menjadi bagian dari keseharian kita. Alhamdulillah beliau juga membuat sebuah modul ya yang itu luar biasa. Nanti coba perlahan-perlahan ya, kabarnya juga di Yogyakarta insya Allah ya dalam beberapa waktu yang akan datang akan coba ditelaah lebih lanjut ya. Ada beberapa perwakilan kemarin. Nanti mudah-mudahan bisa tersebar fikro ini ya, ya sebagai bagian dari keresahan umat ya, membangun menyelesaikan masalah umat untuk menyelesaikan Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca, tetapi mewujud kepada akhlak keseharian kita insya Allah. Dan kami milih surah Al-Mulk ya, dan itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mengawali gitu ya, karena Al-Mulk ini erat sekali kaitannya dengan keseharian kita ya. Salah satu amalan sunnah atau surat yang dibacakan Muhammad SAW sebelum tidur adalah surah Al-Mulk ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tadaburi dan kami menyadari tidak akan cukup sebenarnya 3 pertemuan untuk menyelesaikan semuanya. Tapi paling tidak kita sudah mengawali, insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan ada forum-forum lainnya. Begitu insya Allah di kesempatan yang pertama kali ini, forumnya akan dibersamai oleh sahabat dekat kami, ya, Ustazah Tika Faiza. Insya Allah akan membedah sedikit bagian dari surat Al-Mulk. Ya. Nanti insya Allah teman-teman silahkan ya, ini terbuka untuk umum ya pengajiannya. Kami juga menyediakan program-program insya Allah nanti akan kami sampaikan di akhir sebagai follow up dan juga bagian dari usaha kita menjaga interaksi bersama Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tadabbur. Silakan boleh menyiapkan alat tulisnya. Ya. Kalau ada yang mau merekam, memposting ulang, silakan ya, diniatkan sebagai bagian dari kita menyebarkan apa yang kita dapatkan untuk orang lain insya Allah. Baik, mari kita simak bersama insya Allah penjelasan tadabbur sampaikan oleh Ustazah Tika Faiza. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayikum bitahiyatul Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mohon maaf ini kami ada reschedule jadwal yang sedianya Ustadz Satria lebih dahulu, baru kami besok pagi, tapi perlu ada sedikit reschedule begitu ya, karena ada beberapa pertimbangan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah surah yang kemudian kalau benar-benar akan ditadaburi, surat ini memiliki banyak sekali aspek ya, yang secara ringkas kita bisa
menggunakan istilah surat ini akan menguras emosi ya. Karena secara latar belakang kami banyak sedikit banyak gitu ya menekuni tentang psikologi dan sebagainya. Dan setelah kita nanti lihat secara umum ya outline dari surah Al-Mulk ini, ya kita jadi tahu betapa surah ini sangat powerful sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya, suratun tabarok hiya al-mani'ah min adzabil kubur. Ya, surat tabarok ini merupakan hiya al-mani'ah. Al-mani'ah itu maknanya pencegah ya. Mani' artinya pencegah min adzabil qabri, dari azab kubur. Kenapa? Salah satu yang nanti kemudian kita temukan gitu ya di surat Al-Mulk ini kita belajar untuk mengelola rasa, mengelola pikiran, mengelola emosi, sampai pada akhirnya mengelola berbagai respon hidup kita ya terhadap berbagai peristiwa yang ada. Ya, kalau sekedar merespon terhadap segala peristiwa dalam hidup tuh semua orang juga bisa. Cuman surat ini mendudukkan kita dengan berbagai arahan yang sangat indah agar setiap respon-respon yang kita ambil dalam kehidupan itu membuat kita mengerti bahwa ya tidak ada pilihan lain dalam hidup ini selain seperti yang disebut oleh ayat kedua, melakukan segala sesuatunya dengan ahsanu amala sampai Allah mencegah kita dari azab kubur gitu ya, sampai bahkan kepada azab di neraka itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum nanti kita lihat detailnya, saya mau disclaimer dulu. Eh, surah ini salah suna ayah, isinya 30 ya. Ini merupakan surah pertama yang ada di juz 29 dan nuansa surah di juz 29 ini ya sebagian besarnya cerita tentang kiamat dan fenomena yang ada di dalamnya. Ya, ini outline umum di juz 29. Nanti cerita tentang hari kiamat ini dilanjutkan oleh Allah di juz 30 di sekitar 3/4 pertama. Dari surah An-Naba nanti kira-kira sampai di sebelum surah Al-Fil. Ya, 3/4 pertama itu masih bicara tentang hari kiamat. Kemudian sepertiga terakhir di juz 30 cerita tentang perjalanan dakwah Nabi SAW gitu ya, dari Al-Fil tahun sebelum beliau lahir sampai nanti berbagai gejolak dinamika dakwah dengan orang-orang kafir. Nah, karena ini adalah surah pembuka di juz 29 dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai al-mani'ah min adzabil qabri, ya pencegah dari adab kubur, maka saya mungkin ya dalam metodologi tadabbur, saya lebih suka menggunakan metodologi word by word ya, kata demi kata, dibandingkan kita membahas secara cepat ayat demi ayat. Apa bedanya? Kalau ayat demi ayat nanti kita hanya akan melihat gambaran globalnya pada setiap ayat, yang kemudian gambaran global ini bisa dibahas secara cepat. Kalau surat Al-Mulk ini disebut Nabi dengan istilah salasuna ayat, 30 ayat, teman-teman bisa melihat ya, ini ayat satunya sampai di lembar halaman berikutnya, gitu ya. Dia akan berakhir di ayat yang ke-30. Ya, ini kalau mau dibahas outline ayat per ayat, insya Allah cepat. Gitu ya. Ayat 1 garis besarnya apa? Ayat 2 garis besarnya apa? Ayat 3 garis besarnya apa? Nah, cuman secara metodologi gitu ya, kami mengikuti beberapa model para ulama yang lebih memilih untuk menyampaikan makna pada jiwa itu bukan global ya, tapi word by word. Yang kemudian word by word itu akan membuat kita lebih merasa memiliki setiap ayatnya dan kemudian harapannya begitu ya, lebih bisa menyentuh posisi hati kita yang akan menghadirkan proses tazkiyah ya, bagaimana proses kita bisa bertumbuh di atas jiwa yang bersih ya. Seiring berjalannya waktu semua orang bertumbuh ya teman-teman. Kita mengenal namanya chronological age, usia kita akan terus bertambah ya. Sunatullahnya begitu. Tidak ada orang yang semakin hari semakin muda itu, tidak ada gitu ya. Secara chronological age usianya akan terus bertambah. Perkara wajahnya tetap muda gitu ya. Nah, itu perkara yang lain, tapi usianya tetap akan terus bertambah. Nah, perjalanan jiwa logika idealnya juga sebenarnya seperti itu gitu ya.
semakin bertambah waktu, seharusnya idealnya jiwanya juga semakin tambah dewasa. Dan kedewasaan itu bisa ditopang dari bagaimana kita membuat jiwa kita memahami makna-makna tertentu, value-value tertentu, yang kadangkala saking familiarnya kita malah kehilangan makna itu. Ya, misalnya kalau teman-teman cermati ya, misalkan fenomena umum juz 30 atau surat Al-Fatihah, itu kan familiar banget ya. Anak-anak kecil bahkan sebelum mereka beranjak usia sekolah SD, prasekolah misalkan di TAUD, di TK, atau bahkan sebelum itu mereka sudah bisa menghafal Al-Fatihah sampai seumur hidupnya mereka. Atau juz 30 gitu ya. Beberapa surahnya sangat familiar. Tapi kadang familiar itu ya menghadirkan perasaan jadi biasa aja. Ya, padahal terhadap ayat Quran, posisi hati kita ya diminta oleh Allah untuk selalu berada pada proses tazkiyah. Ya, setiap ayat yang kita baca tuh menghasilkan titik di mana gitu ya. eh apa istilahnya? Getaran-getaran tertentu yang itu membuat kita semakin dekat kepada Allah gitu ya. Entah itu Al-Fatihah, entah juz 30 termasuk surat Al-Mulk ini. Gitu. Maka kalau teman-teman pengen dapat gambaran ayat 1 sampai 30 secara global, bisa dengan metodologi dibaca ayatnya, terus dibaca terjemahannya, terus dibaca tafsirnya secara global. Banyak tafsir-tafsir yang menyediakan bahasan secara umum yang membuat kita mengerti maknanya secara umum. Ya, minimal kita jadi punya knowledge gitu ya. Oh, surah ini ceritanya tentang ini gitu ya. Itu pengetahuan minimal yang perlu kita miliki, iya. Cuman dalam sesi tadabbur ini gitu ya, bab-bab seperti itu, baca ayatnya, baca terjemahannya, kemudian mengetahui isinya secara global. Kalau saya ya, silahkan teman-teman lakukan itu di luar kelas diskusi seperti ini ya. Kenapa? Karena untuk membaca ayatnya dan membaca terjemahannya, teman-teman bisa melakukannya secara mandiri. Kalau teman-teman di rumah ada buku tafsir, boleh dibaca. Gitu ya. Dengan tujuan minimal kita punya pengetahuan umum dari surah ini. Nah, justru kelas-kelas kecil seperti ini yang waktunya juga nggak panjang, gitu ya, kita manfaatkan untuk mengambil beberapa kata kunci yang kemudian dari kata kunci itu bisa kita perdalam secara eksplorasi makna. Harapannya, gitu ya, kalau bahasa gampangnya jiwanya tuh kesangkut gitu ya pada kata itu yang kemudian kita bisa memprosesnya secara reflektif ya, karena tadabbur itu lebih kepada bagaimana kita mengambil inti ayat, kemudian kita refleksikan gitu nggih. Sehingga kalau teman-teman bayangin secara umum 3 pertemuan akan habis 30 ayat, saya tidak yakin gitu ya. Saya tidak yakin. Dulu kami pernah melakukan proses tadabbur di surat Al-Mulk ini, eh, baru 1 pertemuan apa ya? 1 pertemuannya itu bahkan baru selesai di kata tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, itu kalau mau dieksplorasi 2 jam lebih gitu. Tapi ya mungkin nanti kita nggak akan selama itu gitu ya. Kalau dari jadwal cuma sampai jam 8 ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini perlu ada disclaimer dulu. Nanti mungkin saya dan beliau ya Ustaz Satria punya style berbeda ya. Ya, semua orang punya style berbeda. Bahkan orang kembar sekalipun tuh stylenya juga berbeda. Tapi it's no problem. Setiap orang punya ciri khas masing-masing dan itu tidak masalah. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa poin menarik gitu ya yang kalau mau kita bahas tentang surat Al-Mulk ini. Bahkan kalau kita berhenti pada namanya dulu ya, Al-Mulk. Ya Al-Mulk itu namanya kan artinya kan kerajaan ya. Jadi salah satu metode tadabbur yang kemudian diajarkan para ulama adalah mentadaburi namanya surat itu sendiri sebelum masuk ke ayat satunya. Ya, karena dari nama surat itu kira-kira akan mencerminkan esensi dari surah itu secara global. Maka kalau surah ini dinamakan Al-Mulk, gitu ya, diambil dari kata yang ada di ayat pertama ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku ya, Al-Mulk. Kalau teman-teman baca artinya, dia hanya diterjemahkan kerajaan. Tapi kalau teman-teman renungkan dengan metode tadabbur ya, yang namanya kerajaan itu apa sih? Nah, itu baru namanya aja gitu ya. Teman-teman bangun pagi hari ngelihat luar gitu ya, dengar suara burung, ya pergi subuh-subuh ke masjid bagi yang ikhwan atau yang akhwat sholatnya di rumah, nanti melihat matahari pagi kalau sudah agak tinggi. Itu tuh koneksi kita langsung nyambung gitu ya. Ya, ini adalah kerajaan di mana kita sedang hidup di dalam al-mulk kerajaan Allah yang
gitu ya. Dalam satu makna dia bentuknya fisik. Ya, nanti di ayat-ayat yang lain kata al-mulk ini biasanya dijajarkan dengan kata as-samawati wal ardi. Lillahi mulku samawati wal ardi. Ya, milik Allah lah kerajaan yang cakupannya itu as-samawat wal ard. Langit dan bumi. Ya, maka mentadaburi namanya saja kadangkala itu sudah cukup bikin kita mikir agak lama gitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan kondisi di mana secara mindful, sadar, bukan mindfulness ya, karena itu dua kata yang saling berbeda. Kalau mindful itu kondisi kita sadar, kalau mindfulness itu lebih kepada teknik untuk mencapai kesadaran. Kalau mindfulness itu secara teoritikal kita boleh belajar detail gitu ya, berbagai teoritikal yang ada. Tapi kalau mau dijajarkan dengan amal solih, mindfulness ini perlu ditinjau ulang. Karena kata mindfulness sendiri itu akar awalnya itu dimulai dari Hindu dan Buddha gitu ya. Karena dia jatuhnya sebagai teknik kayak duduk, meditasi, yoga, dan sebagainya. Terus nanti ada hal-hal yang dibaca di sana dan seterusnya gitu. Sehingga mindfulness sendiri sebagai suatu terminologi dalam penggunaannya secara ilmiah boleh dipelajari, tidak masalah dalam penelitian silahkan, tapi kalau dijajarkan dengan konteks amal soleh semacam kita tadabbur Quran terus ada kata mindfulness, ya mari kita berhati-hati bersama-sama gitu ya. Islam sudah memiliki banyak terminologi yang lebih pas untuk bersanding dengan amal soleh dibandingkan kita hadirkan terminologi baru yang kemudian secara filosofi ternyata akarnya dari agama sebelah. Beda dengan mindful, mindful ini kayak beautiful gitu ya. Beautiful kan artinya cantik, handsome, ganteng, dan sebagainya. Itu kan kata-kata netral ya, termasuk kata mindful juga sama. Nah, termasuk kita memahami surat Al-Mulk ini bahkan baru dari namanya, Al-Mulk. Kalau kita hadirkan kesadaran penuh, kerajaan yang dimaksud ini tuh kerajaan yang seperti apa, nanti didetailkan oleh Allah dari ayat 1 sampai 30, teman-teman. Yang kemudian pada setiap ayatnya itu mau tidak mau membuat kita hanya bisa kharru sujada wa bukiya. Kalau di surat As-Sajdah nanti ada ayat itu ya. Kita hanya akan punya satu posisi dalam hidup, apa itu? Tersungkur sujud, bahkan ada posisi di mana kita akan menangisi banyak hal dalam hidup kita. Itu yang saya sebut kenapa membahas surat Al-Mulk itu sangat menguras emosi gitu ya. Pada akhirnya kita akan dihadapkan pada titik bahwa rupanya kita ini juga bukan siapa-siapa dalam hidup ini gitu ya. Rupanya kita ini hanya sebentuk makhluk yang Allah ciptakan di antara kemegahan kerajaan yang Allah miliki yang mencakup as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Ya. Dimulai dari misalkan kita buka pintu pagi hari gitu ya, lihat langit, lihat suara burung, lihat terhempas oleh lembutnya angin. Apalagi kalau teman-teman di pantai misalkan gitu ya, hempasan anginnya lebih kuat, terus deburan ombak, teman-teman ke tempat-tempat yang wisata alam gitu ya. Itu kalau mau kita pakai manhaj bedah tadabbur Qur'ani, semua itu dilingkan gitu ya, dilingkan untuk membuat kita sadar bahwa ini loh kerajaan Allah yang di bumi yang kita injak sekarang, itu kerajaannya Allah. Jadi kalaulah ada orang yang kemudian Allah uji secara finansial ya, rumahnya biasa atau belum punya rumah, atau rumahnya kenapa gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa pada hakikatnya rumah ini tuh cuma sebentuk bangunan yang melindungi kita dari panas dan hujan, tapi hakikatnya yang kita injak ini tuh adalah kerajaannya Allah. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh kita akan mikir 1000 kali gitu ya. Kalau mau maksiat gitu ya, kalau mau kemudian sekedar misalnya buang sampah sembarangan gitu tuh mikir gitu ya. Waduh, saya ini tuh hidup di sebuah kerajaan gitu ya. Yang rajanya tuh langsung yang punya langit dan bumi. Yang gitu aja teman-teman, kita memasuki proses tadabbur yang sifatnya seperti itu, yang kemudian tentunya kompilasi ayat ya. Kayak kata Al-Mulk ini nggak berdiri sendiri, tapi disambung dengan As-samawati wal ardi, yang kemudian Allah sebut di ayat yang lain. Nah, yang seperti itu pun, itu sudah bisa menghadirkan perasaan, wah nyatanya kita tuh tidak pernah benar-benar tanda kutip ya, miskin gitu. Kita tuh hidup di kerajaan Allah, dan ketika rajanya adalah Allah, maka Allah sudah menjamin rizki setiap orang yang hidup di dalam kerajaannya. Ya, sampai kemudian nanti kita tahu ya, bahkan semut hitam di atas batu hitam di malam hari, Allah pun melihatnya. Gitu ya. Nggak cuma melihat, Allah pun kasih rizki dia gitu ya. Apalagi manusia segede gaban, kalau dibandingkan semut kan manusia lebih gede. Gitu ya. Ya itu rizkinya sudah jauh lebih terjamin gitu ya. Karena semua makhluk Allah itu terjamin. Apalagi makhluk yang yang kemudian sudah Allah takdirkan akan memakmurkan bumi. Nah, itu baru ngomongin tentang bumi.
Nanti tentang bumi ini Allah mention ya, semisal kayak di ayat ini ya teman-teman. Hmm, di halaman kedua nanti teman-teman akan ketemukan ya kata Allah wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Gitu ya, ayat 13-nya bicara tentang hati. Terus kemudian masih ada lanjutannya. Terus di ayat 15 Allah mengatakan gitu ya, famshu fi manakibiha. Ya, huwaladzi ja'ala lakumul ardo dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ini Allah sedang cerita tentang kerajaan buminya itu seperti apa. Tapi sekali lagi ya, kalau teman-teman hanya membaca terjemahannya, teman-teman hanya akan dapat makna global. Tapi kalau teman-teman nanti lihat ya, famshu itu bedanya sama kata lain yang artinya sama-sama berjalanlah di atas muka bumi, itu bedanya apa? Menariknya di situ gitu ya. Menariknya di situ. Terus di sini Allah mengatakan wakulu mirzki, dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan. Kenapa Allah nggak menyebut wakulu min thayyibati gitu ya, atau wakulu washrobu, makan dan minum? Kenapa cuma makan doang yang disebut, minumnya nggak ada? Jadi kulu di sini maknanya apa? Nah, itu yang membuat kita kemudian akan merasa tadi istilah gampangnya ya, menyampaikan makna pada jiwa, bagaimana kemudian Allah tuh cerita dengan detail ya, kerajaan buminya tuh isinya apa saja. Nanti terus masih dilanjutin gitu ya. Aamintum man fis samawati man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Terus bahkan Allah cerita tentang burung yang bisa terbang. Itu kalau teman-teman baca hanya sekilas gitu ya, ya udah burung bisa terbang sebagaimana yang kita lihat, itu biasa banget gitu ya. Tapi kalau lihat wordnya, kata-kata yang Allah pilih secara diksi, di situ tuh kebesaran kerajaannya tuh jadi kerasa banget gitu ya. Cuma lihat burung aja tuh kita jadi ngerasa kayak ya Allah gitu ya, manusia tuh nyiptain sesuatu yang bisa terbang bernama pesawat butuh berapa kali eksperimen, berapa kali kecelakaan yang harus terjadi, berapa ini berapa itu. Allah nyiptain burung dengan varian burung yang sangat banyak spesiesnya gitu ya, dengan berbagai keunggulan formasi burung kalau terbang membentuk huruf V, bagaimana mereka punya insting untuk saling melindungi saat terbang. Itu semua apa gitu ya. Ya, itu semua bagian dari kata al-mulk itu sendiri. Nah, ini yang saya sebut bagaimana proses tadabbur itu secara metodologis ya. Biasanya para ulama, termasuk nanti kalau teman-teman baca ya, misalkan di At-Tabari gitu ya, atau di miliknya Syekh Adil Muhammad Khalil, menyelami tadabbur makna Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, itu beliau juga memulainya dari nama suratnya, tapi tidak dieksplor lebih lanjut. Salah satu buku yang banyak mengeksplor itu miliknya Dr. Abdul Karim Zaidan ya. Tapi itu khusus untuk siroh gitu ya, tentang Al-Mustafat fi Qososil Quran, yang membedah tentang eksplorasi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa sambil merenungkan ya, kalau Al-Mulk kayak gini, terus surat yang lain gimana ya? Kayak misalkan Al-Qalam. Kenapa ya namanya tuh Al-Qalam gitu? Ya, pena gitu ya. Berarti ada something yang spesial dengan pena. Sampai Allah menyebut sebuah nama benda kok masuk di dalam Al-Quran, berarti dia spesial. Apa spesialnya? Nah, itu eksplorasi tertentu itu akan membuat kita jadi merasa kayak, oh, jadi ini tuh not only tentang pena, tapi kan ini adalah sebuah pena yang kemudian menulis takdir kita, menulis takdir eh, semua yang ada di atas muka bumi gitu ya. Terus disambung sama Allah di ayat 1 ya, wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi pena dan apapun yang dia tuliskan. Yang dia tuliskan tuh apa kayak gitu ya. Dan pena ini termasuk makhluk yang paling awal Allah ciptakan gitu ya. Bahkan sebelum langit dan bumi, pena ini duluan gitu ya. Berarti sejak awal kita isyarat tentang pena ini menunjukkan gitu ya, Allah itu sangat mencintai yang namanya ilmu, sangat mencintai yang namanya sesuatu yang apa istilahnya ya, secara basically-nya itu ada hal-hal yang kemudian sifatnya valuable gitu ya, ada ilmunya, ada value yang mau disampaikan dan seterusnya. Terus begitu nanti di surat-surat berikutnya di juz 29 ya teman-teman ya, ada Al-Haqqah. Kenapa namanya Al-Haqqah gitu ya, tapi artinya hari kiamat ya, hari kiamat yang sebelah mana gitu ya, dan seterusnya gitu. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kira-kira begitu ya ringkesnya. Ini kalau mau dibablas ke baru namanya aja nanti udah jam 8 gitu ya. Nah, kita akan coba beranjak di ayat 1 teman-teman sekalian. Sekali lagi kalau ada yang ingin tahu ayat 1 sampai 30 isinya apa, silahkan baca ayatnya dan baca terjemahannya secara mandiri ya. Kelas seperti ini di keterbatasan waktu dan hanya 3 kali pertemuan, kita manfaatkan untuk mencoba menyelami ya hikmah dari penggunaan kata dari ayat ya di dalam satu ayat,
ada kata-kata yang mungkin kelihatannya familiar, tapi kemudian kalau kita eksplorasi maknanya, ternyata sangat dalam. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di ayat 1 ini Allah sedang menyampaikan secara umum gitu ya tentang bagaimana Allah memuji dirinya sendiri dan itu digunakan untuk mencontohkan ya. Kalimat ini digunakan untuk mencontohkan kepada manusia gimana caranya memuji Allah. Ya, saking hebat dan besarnya Allah, saking kerennya kerajaannya Allah, saking sempurnanya Allah, gitu ya. Maka manusia itu dalam hidupnya sangat butuh melakukan proses yang namanya tasbih, tahmid, tahlil yang intinya adalah memuji Allah. Itu kalau Allah boleh dibilang itu bagian dari basic need ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah memuji, tapi masalahnya siapa yang dipuji ini tuh yang kadang-kadang menimbulkan masalah gitu ya. Kita memuji manusia secara berlebihan atau kita sendiri minta dipuji. Yang kemudian di situ akan ada dinamika perjalanan jiwa yang bisa jadi menimbulkan masalah. Nah, di ayat ini Allah sedang memberitahu pada kita gitu ya. Memuji Allah itu caranya gimana? Salah satunya lewat ayat 1 ini. Ya, ini salah satunya aja karena cara memuji Allah itu sangat banyak sekali. Gitu ya. Ada apa di ayat 1? Kata Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dimulai dengan kata tabaraka. Ya, yang familiar di telinga kita yang hampir everyday diucapkan adalah kata barokah. Ya, barokatun. Ya. Nah, tabarokah ini adalah bentuk lain dari kata barokah, ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Yang kemudian dari kata barokah ini maknanya bisa panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ya, saya mau nunjukin satu file gitu ya. Ini filenya salah satu oleh-oleh eh, apa istilahnya gitu ya, daurah I'jazul Quran yang didapatkan oleh Ustadz Satria bersama beberapa syekh internasional ya. Beberapa waktu lalu beliau-beliau ke Jakarta untuk menyampaikan tentang indahnya Quran gitu. Termasuk beliau memberikan salah satunya softfile ini. Eh, Contohnya seperti ini ya. Ini cuman contoh aja ya. Beliau menuliskan tentang surat Al-Mulk misalkan seperti yang tampil di layar ya. Kemudian dimulai dari eh, awalnya sebenarnya dari At-Tamhid ya. Pengenalan surat Al-Mulk itu sebenarnya apa gitu ya. At-Ta'rif bis surah, pengenalan terhadap surah sampai nanti tafsirnya sampai nah ini. Nah, ini contoh ya teman-teman bagaimana proses tadabbur yang metodologis menurut beberapa ulama ya. Ini contoh tabelnya. Ini sudah ditulis dalam bentuk buku gitu ya. Oh, at-tadabbur wa at-tazkiyah ya. Bagaimana proses tadabbur dilakukan dan bagaimana dampak terhadap proses kita membersihkan pikiran. Tazkiyah ini makna umumnya membersihkan jiwa ya. Tapi dalam jiwa itu ada komponen pikiran, perasaan, emosi, pilihan sikap. Bagaimana kemudian kita belajar untuk beranjak dewasa secara iman, beranjak dewasa secara mental, beranjak dewasa secara keputusan. Nah, itu terangkum dalam kata at-tazkiyah. Ya, nah di buku ini kemudian dituliskan gitu ya, proses tadaburnya dimulai dari mana? Dari pertanyaan, gitu ya, tasa alat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di sebelahnya ada ijabat, jawaban-jawaban. Ya, yang menarik adalah satu kata tabarok ini tuh jelentrehan ke bawahnya tuh panjang banget gitu ya. Ini 1 halaman, 2 halaman gitu ya, 3 halaman gitu ya. Itu masih bahas tentang kata tabarok. Nah, ini yang kemudian tadi kami sebut ya. Metodologi tadabbur itu sangat menarik memang kalau word by word gitu ya, tapi tidak hanya ditranslate secara global gitu ya. Kayak contohnya di sini eh, apa indikasi gitu ya surat ini dibuka dengan kata tabarok? Pertanyaan pertama. Gitu ya. Terus pertanyaan kedua gitu ya, kenapa apa indikasi kata ini menggunakan fiil yang wujudnya adalah tabarok? Kenapa nggak barokah gitu? Kenapa kok katanya tabarok? Kenapa nggak mubarok gitu ya? Nah, kenapa harus tabarok? Nah, ini diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis, yang itu akan memancing apa nalar berpikir kita gitu ya. Rupanya memang kata ini yang paling baik. Nah, kalau tadabbur itu sampai ke level seperti itu ya teman-teman. Ada perbandingan kata sampai kemudian kita akan mengatakan memang kata inilah yang paling baik di surah ini. Nggak ada kata lain meskipun ada posibilitas untuk disandingkan dengan kata-kata yang lain gitu ya. Nah, terus misalkan
gitu ya. Baru nanti beliau masuk pertanyaan ma makna qauluhu tabaraka. Sebenarnya makna tabarok itu apa? Gitu ya. Terus nanti disambung dengan beberapa pertanyaan lain gitu ya. Sifat tentang tabarok ini tuh nempel di Allah, terus maknanya apa? Ya, jadi tabarok sendiri maknanya apa? Itu kalau nempel pada zatnya Allah itu maknanya apa? Gitu ya. Terus begitu gitu ya. Nah, ini salah satu bahasan yang cukup menarik ya. Jadi sambil bahas surat Al-Mulk kita sedikit belajar tentang bagaimana para ulama itu menguraikan perjalanan tadabbur gitu ya. Nyatanya satu kata itu bisa dieksplorasi dengan sangat dalam sekali. Ini baru sisi tadabburnya. Terus dampak pada jiwanya tuh harus gimana? Posisi hati kita tuh harus ke arah mana ketika tahu tadabburnya dengan makna ini. Posisi pikiran kita tuh harusnya gimana? Seperti yang tadi kami contohkan di awal ya. Kalau kita mendengar kata Al-Mulk, itu posisi hati kita harus gimana? Ya menyadari kita tuh lagi di kerajaannya Allah. Implikasinya apa? Ya yang namanya kerajaan tuh ada rajanya gitu ya. Terus rajanya siapa? Ya rajanya Allah gitu ya. Dan Allah itu punya banyak sekali tentara yang tentaranya itu gitu ya dari benda hidup sampai benda mati. Ada malaikat Ar-Ruhul Amin sampai awan gitu ya, hembusan angin itu semuanya tentaranya Allah gitu ya. Hembusan angin pernah meluluh lantakkan suatu negeri gitu ya. Datangnya gempa, gempa kan bumi ini kan kelihatannya kayak benda mati gitu ya. Tapi itu bisa jadi tentaranya Allah karena ya suka-suka Allah mau menggunakan tentara yang mana di kerajaan yang Allah kuasai kayak gitu ya. Kemudian Allah pernah menjadikan angin yang sangat panas ya, angin ribut itu sebagai azab. Allah jadikan sesuatu yang turun dari langit gitu ya, entah hujan batu min sijilin ya, kaumnya Nabi Lut dihukum oleh Allah dengan hujan batu api atau abrahah gitu ya, ditimpa batu kerikil-kerikil kecil dari neraka sijil. Itu semua bagian dari cara Allah menggerakkan mekanisme kerajaannya. Jadi perasaan kita tuh jadi kayak di proses atas kayak ini tuh jadi muncul kayak jadi gimana ya kalau saya hidup di kerajaannya Allah gitu. Berarti saya itu termasuk apa salah satu rakyat dalam tanda kutip ya. Saya salah satu hambanya Allah. Ya bagaimana seorang hamba berlaku pada rajanya. Nah itu masuk pada bab atas ini. Posisi hati, posisi jiwa setelah kita mentadaburi suatu kata tertentu gitu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, kita ambil nggak semuanya ya. Nah, kalau ambil semuanya nanti sampai pertemuan ketiga tabarok aja belum selesai gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Ketika Allah menyebut sebentar ini ya. Oke, kita tutup yang ini. Nah, tabarok ini ya kalau nanti pakai tabel tadi akan agak panjang tapi kita coba sedikit ringkas. Tabarok ini adalah kata yang muncul pada dua surah yang ada di Al-Quran. Ya, pertama di surah Al-Mulk, kedua di surah Al-Furqan. Ya. Surah Al-Furqan juga dimulai dengan kata tabaroka. Ya, kalau di Al-Mulk juga tabaroka. Tapi yang punya gelar surah tabarok itu yang di Al-Mulk ini. Ya, yang punya gelar surah tabarok itu yang ada di Al-Mulk ini. Nah, terus maknanya bukan. Eh, Kalau nanti secara penggunaan kata ya tabaroka ini mengikuti pola tafa'ala ya. Tafa'ala yang kalau teman-teman mengatakan Allahu Ta'ala, nah itu polanya sama. Ta'ala, tafa'ala, dan seterusnya. Nah, maknanya apa? Gitu ya. Maknanya mau merujuk gitu ya bahwa gitu ya, kata tabaroka ini menunjukkan kepemilikan sifat mutlak yang hampir-hampir tidak ada yang punya selain Allah. Ya, kepemilikan sifat mutlak gitu ya. Yang bisa punya kata ta'ala itu siapa? Ya cuman Allah. Kalau manusia punya nama alia atau ulia itu bisa, maknanya tinggi. Tapi kalau ta'ala yang ketinggiannya tidak bisa dilampaui siapapun itu cuma Allah. Ya, teman-teman punya seorang guru gitu ya. Kalau beliau itu nyampein ilmu kita jadi tenang. Semuanya pada keberkahan. Bisa jadi gitu ya, seseorang itu karena amal solihnya dan atas izin Allah itu bisa punya keberkahan. Ya, tapi keberkahan yang paling tinggi, bahkan pemilik keberkahan sampai pemilik izin kenapa sesuatu itu bisa berkah, ya tabarokah ini, gitu ya. Pemilik paling tinggi ini ada yang mencoret ini ya, sepertinya ada yang mencoret layarnya, gih. Pakai tinta merah. Ya, ini bukan tinta kami, gih. Ya, kalau dari kami biasanya bisa dihapus dari layar depan ya. Nah, ini tidak bisa dihapus. Nah, kalau yang hijau bisa ya, ini menunjukkan kami yang mencoret. Kalau yang ini enggak. Ya, oke. Mohon dicek kembali ya yang merasa mencoret-coret. Oke, balik lagi.
Ada tulisan Dio di situ. Ya, sip. Nah, thank you. Eh, baik, lanjutin ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kata tabarokah ini ingin merujuk pada makna Allah lah zat yang memiliki ketinggian berkah yang paling utama dan tidak pernah ada pemilik berkah setinggi Allah lah yang memilikinya. Ya. Sehingga maknanya apa gitu ya? Kalau hari ini kemudian gitu ya kita bertabaruk dengan Quran, ya Allah berkahilah saya dengan Quran. Itu di kepala kita tuh sudah langsung akan muncul kata alarm tabaruk ini. Ya, Quran itu memang sangat ya kitabun mubarakun, kitab yang memberkahi betul. Ya, tapi keberkahannya Quran itu asal utamanya dari Allah. Sehingga dari sini teman-teman, mau tidak mau, tautan hati kita itu paling besar bukan kepada siapapun selain kepada Allah. Ya, ke yang lain juga gitu. Teman-teman pergi umroh ya, lihat Ka'bah atau berada di Raudhah, itu rasanya tuh harunya tuh luar biasa sekali. Tapi kita perlu memahami bahwa Ka'bah maupun Raudhah yang sebelahnya adalah makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan utamanya itu asalnya dari Allah itu sendiri. Ya, maka kata tabarok ini sudah akan membersihkan ya secara posisi tazkiyah, hati kita tuh dibersihkan dari pengagungan yang berlebihan kepada selain Allah, kepada siapapun itu. Ya. Termasuk gitu ya kepada orang-orang yang kemudian kita anggap beliau sangat hebat gitu ya, terus kemudian wah ini berkahnya guru, itu tidak masalah ya, tapi secara posisi atas ya posisi hati kita, posisi Allah itu harus lebih tinggi dari siapapun. Bahkan dari kata tabaruk ini tuh sudah nampar kita bolak-balik. Adakah seseorang yang kita anggap lebih tinggi, lebih berpengaruh di dalam hati kita, dan kita kalau bersamanya kita merasa tenang, tapi kalau kita pas sholat kita nggak bisa setenang itu. Itu jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Berarti di dalam hati kita belum sampai makna pemilik berkah tinggi itu adalah Allah. Ya, kita punya orang nih, gitu ya, deket banget sama beliau, atau kemudian kita punya relasi, atau kita punya something ya, sesuatu yang kalau kita bersamanya kita akan tenang. Misalkan orang atau benda gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sholat, sholat itu kan hakikatnya mi'rajul mu'min, orang ketemu sama Allah dalam sholatnya. Tapi pas sholat dia nggak setenang kalau sama orang lain. Misalkan orang yang menjadi sumber kebahagiaan dan sebagainya gitu ya, sumber finansial dan sebagainya. Tapi kalau pas sholat nggak setenang itu, berarti ada yang trouble dalam proses kejiwaan kita. Kenapa? Belum sampai makna pada jiwa bahwa pemilik berkah, pemilik ketinggian hidup itu adalah Allah. Selain itu, kata tabarok yang kemudian asalnya dari kata barokah tadi ya teman-teman, yang kemudian kita sering menyebut dengan kata semoga berkah dan sebagainya. Ya, semoga berkah itu masih dalam bentuk doa, yang belum tentu berkahnya itu akan selalu nempel pada hidup kita. Gitu ya. Semoga dagangannya berkah, semoga bisnisnya berkah, semoga ilmunya berkah. Barakallahu fi umrik, barakallahu laka wa baraka alaika, pernikahannya berkah, rumah tangganya berkah, mendidik anaknya berkah. Tapi itu semuanya masih dalam bentuk doa yang kemudian gitu ya, belum tentu itu akan terus ada dalam diri kita berkahnya. Bisa dicerabut, bisa nempel lagi, bisa naik, bisa turun. Beda dengan kata tabarokah ini, ya Allah maha tinggi dengan segala keberkahan yang ada dalam zatnya Allah, itu keberkahannya sifatnya as-subut, menetap selamanya sampai kapanpun tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Ya, Masya Allah ya. Sehingga posisinya Allah itu akan selalu abadi sebagai yang paling tinggi. Gitu ya. Ini korelasinya kuat banget teman-teman dengan nama Al-Mulk ini. Ya. Makanya berikutnya baru disambung dengan kata alladzi biyadihil mulku. Tabaraka. Maha tinggi Allah, maha berkah Allah yang keberkahannya, ketinggiannya akan selalu nempel secara abadi kepada dirinya sebagai pemilik sifat tunggal yang tidak bisa dilebihi oleh siapapun, yang kemudian keberkahannya Allah, ketinggiannya Allah itu tidak akan digantikan oleh siapapun, sifat ini tidak akan pindah ke siapapun ya, sehebat apapun manusia dalam pencapaian hidupnya tidak akan pernah melebihi hebatnya Allah, terus begitu gitu ya. Rupanya Allah itu siapa? Kemudian ada frase yang menjelaskan di sini alladzi biyadihil mulku. Di tangannya lah kerajaan. Ya, biyadihi ini kemudian lebih banyak dimaknai secara majazi ya. Di tangan ini bukan tangan seperti yang kita miliki. Karena Allah itu punya sifat wajib mukhalafatu lil hawadis. Apa itu? Beda sama makhluk. Kalau teman-teman bayangin tangannya Allah kayak tangan kita, maka kita telah melakukan gitu ya proses yang keliru gitu ya. Kenapa? Karena Allah punya sifat wajib berbeda dari makhluknya. Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Sesederhana ya kita ngurusin sesuatu kita kecapean, nah Allah tuh nggak punya capek gitu ya. Kita begadangan kita ngantuk, Allah nggak punya ngantuk gitu ya.
Ya, la sinatu wala naum ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah aja enggak, apalagi naum ya. Sinah itu ngantuk-ngantuk yang kemudian udah mau bablas ya. Dalam bahasa Arab ada istilah ngantuk, dari ngantuk cuman sekedar nguap-nguap sampai ngantuknya sudah agak mulai berat sampai ngantuk berat. Nah, dia punya banyak istilah dalam bahasa Arab. Kalau yang dipakai di surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi menggunakan kata sinah ya, ngantuk. Nggak mungkin Allah itu ngantuk dan nggak mungkin Allah itu tidur. Disentuh ngantuk aja nggak mungkin, apalagi disentuh tidur. Ya, nah Allah tuh sampai kayak gitu. Dia punya sifat yang sangat berbeda dengan manusia, gitu ya. Termasuk kata biyadihi, di tangannya Allah ini lebih banyak dimaknai secara majazi, ya, kekuasaan. Yang dimaksud lebih kepada di tangan kekuasaan Allah lah segala kerajaan, gitu ya. Yang kemudian al-mulk ini nanti secara detailing ya dijelaskan oleh Allah mulai dari ayat yang kedua ya sampai ke 30 ya. Nah, siap-siap dikuras emosinya nanti kalau udah mulai masuk bahasan ayatnya gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan ditohok-tohok gitu ya. Nyatanya kita nggak pernah sendiri dalam hidup ini. Nyatanya Allah itu punya banyak solusi dan sebagainya. Dan seterusnya. Gitu ya. Alladzi biyadihil mulku. Kurang lebih kata al-mulk yang tadi kita sudah sempat membahas. Ya, nanti kalau kita balik ke tabel ini, yang tadi sempat kita tunjukkan sebentar, di sini juga dibahas ya, teman-teman ya, tentang kata al-mulk itu. Gitu ya. Nah, ini juga ada kata ma faidah at-ta'bir bil alladzi. Kenapa ada kata alladzi di situ? Hikmahnya apa gitu ya. Limada qaddama, kenapa harus mendahulukan gitu ya kata biyadihil mulku. Terus gitu ya. Limada arafta kalimat al-mulk fil ayah. Kenapa kamu harus mengenali gitu ya kata al-mulku ini. Ini tuh apa kayak gitu ya. Nanti dibahas secara lughahnya di sini ya, ada bahasa Arabnya di sini. Terus nanti dijelaskan lebih panjang lagi di bawah-bawahnya dengan kata-kata berikutnya. Gitu. Tapi kira-kira kalau mau diringkas seperti yang tadi kita bahas. Ya, baru setelah itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, terus ayat ini ditutup dengan Asmaul Husna yang punya relevansi dengan bahasan awalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku ya. Kemudian ditutup dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah terhadap segala sesuatu itu kekuasaannya maha meliputi dan maha mampu. Gitu. Nah, ini maknanya apa? Jadi kalau Allah itu sudah menciptakan kerajaan beserta para penghuninya termasuk manusia, Allah maha mampu melakukan apapun terhadap kerajaan ini. Allah maha mampu menentukan takdirnya bukan hanya untuk bagaimana langit sebelumnya gabungan dengan bumi ya. Langit dan bumi itu kan awalnya bergabung. Kemudian melalui berbagai mekanisme gitu ya, dia terpisah, terus proses yang sangat panjang puluhan ribu tahun, triliunan tahun sampai akhirnya bumi bisa dihuni dan seterusnya. Ya Allah maha mampu dari yang langit itu nyatu sama bumi sampai langit itu pisah sama bumi sampai nanti langit terbelah sampai bumi hancur. Allah maha mampu memperlakukan semua yang dia ciptakan, dan itu tinggal bilang kun fayakun. Nggak kayak kita kalau mau mengorganize sesuatu, mau ngadain acara gitu ya, teman-teman mau bikin acara gitu ya kan persiapannya butuh waktu gitu ya, sekian bulan, sekian minggu, perlu kerja sama-sama orang lain, kita nggak bisa melakukannya sendiri, kita koordinasi dan sebagainya. Tapi itu semua tidak berlaku untuk Allah gitu ya. Ala kulli syai'in qadir, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kata ala itu maknanya meliputi. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatunya, qadirun. Kemampuannya Allah itu meliputi. Jadi kalau Allah mau kun fayakun, tinggal mengatakan kun fayakun, semuanya terjadi ya. Tanpa harus menggeser apapun ya, menggeser, karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya kalau kita kan terikat ya, nanti kapan acaranya gitu ya, habis Lebaran ya, Syawalan. Terus kapan lagi habis Idul Adha. Kita terikat waktu dan kita terikat banyak sekali urusan-urusan yang membuat kita menyadari bahwa kita tuh nggak bisa sendiri, harus bekerja dalam tim. Itu tidak berlaku untuk Allah. Kata qadirun ini tuh kemudian membuat kita jadi mengerti ya Allah itu sendiri pun semuanya selesai dan tidak terikat ruang dan waktu. Kalau Allah mau sekarang kiamat, kiamat bisa. Gitu ya. Kalau Allah mau sekarang teman-teman sukses, ya Allah maha mampu. Kalau Allah mau sekarang kita ngedrop, ya Allah mampu juga. Termasuk kalau Allah mau sekarang kita mati, itu juga terjadi. Ya. Karena kemudian kodirnya ini dia tidak ada alif lam di sini, ini maknanya apa? Menggunakan bentuk nakiroh, menggunakan bentuk global. Mampu untuk semua hal, tidak dibatasi oleh kelemahan apapun. So, ya teman-teman, karena sudah jam 8 ya. Ini padahal kita belum masuk satu persatu ya.
Ya, tapi nggak apa-apa ya. Minimal tabaroknya tadi sudah agak ada penjelasan sedikit lebih dalam. Apa sisi atas tazkiyah yang bisa kita ambil dari sini? Poin pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada faktanya kita adalah, tanda kutip, rakyat yang hidup di kerajaan dari raja yang amat sangat mampu melakukan apapun, tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sehingga memahami posisi itu selagi bulan Ramadan, gitu ya, pahamilah bahwa kita ini sebenarnya adalah, tanda kutip, rakyat yang kemudian secara resmi Allah menggunakan kata abdun ya. Kita adalah hamba yang seharusnya menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi. Terlepas apapun yang sedang kita alami hari ini dengan segala ujiannya ya. Ada yang diuji dengan karirnya, ada yang diuji dengan akademiknya, ada yang diuji dengan keluarganya, dengan anaknya. Dalam bab apapun itu, finansial, komunikasi, mental, sosial, gitu ya, kesehatan, apapun itu. Tapi ada satu fakta menarik yang kemudian secara implikasi dari ayat ini, pada faktanya, kita adalah seorang hamba yang hidup di sebuah kerajaan yang sangat megah. Bukan cuma kerajaannya yang megah, rajanya sangat hebat, kekuasaannya tidak terbatas, dan dia maha mampu melakukan apapun dengan kerajaannya. Ya, cuman dengar kayak gini, ini kalau benar-benar direnungi teman-teman, hati kita bisa jadi hati yang sangat luas, karena kemudian kita menyadari nyatanya kita hidup di bawah ya raja yang amat sangat hebat dan luar biasa, maha mampu untuk melakukan segalanya. Implikasi pertama. Implikasi kedua terhadap posisi kejiwaan kita adalah, kalaulah hari ini teman-teman merasa memiliki hal-hal yang belum pernah selesai karena saking beratnya. Ya, teman-teman merasa terhimpit oleh ujian hidup yang saking bingungnya, ini tuh solusinya harus gimana. Gitu ya. Teman-teman merasa, oh, bagaimana kehidupan ini kok kayaknya buntu terus gitu ya. Maka ingatlah kita sedang hidup di sebuah kerajaan yang rajanya itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan sesuatu. Jadinya harus gimana? Lakukan mekanisme minta tolong gitu ya. Kan ayatnya iya karena berdua iya karena nasta'in. Haknya Allah itu adalah na'budu, kita menyembahnya. Haknya manusia nasta'in. Kita boleh minta tolong. Gitu ya. Sudahlah kita menggunakan prosedur minta tolong kepada Allah gitu ya, sambil dengan hati yang sangat yakin bahwa Allah itu maha mampu melakukan banyak hal yang itu tidak mampu dilakukan oleh batas akalnya manusia. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Hud nanti diceritakan ya, beliau telah sampai pada usia sepuhnya. Yang sampai pada usia sepuh belum berketurunan di dalam Al-Quran itu diceritakan antara lain Ibrahim dan Imran. Dua tokoh yang sangat sentral menjadi tokoh teladan di dalam Al-Quran, dua-duanya gitu ya. Zakaria ya, bukan Imran. Imran dan Ibrahim, dua-duanya nabi dan rasul gitu ya, sampai sepuhnya belum berketurunan gitu ya. Tapi ketika Allah sudah melakukan mekanisme wa huwa ala kulli syai'in qadir, logika manusia tidak lagi berada pada posisi yang apa istilahnya bisa menjelaskan semuanya gitu ya. Logika manusia itu hanya tools untuk membantu manusia hidup dengan baik, tapi bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah Allah dan iman kepada Allah itu sendiri. Ya, Nabi Zakaria tuh sampai kaget ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga kaget. Loh, saya ini sudah sepuh ya, masa punya putra gitu ya. Terus kata malaikat gitu ya, qala kadzalik. Ya kayak gitulah, kalau Allah udah mau tinggal bilang kun fayakun, semuanya selesai. Gitu ya. Kalau hitungan medisnya manusia gitu ya, sudah sepuh kalau mau punya putra ini kayaknya chance-nya tuh kecil, peluangnya tuh kecil gitu ya. Peluang kecil itu kan hitungan akal dan observasi dan penelitiannya manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah dibatasi oleh itu semua gitu ya. Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh sekumpulan malaikat yang bentuknya manusia, kemudian dikatakan ya fabasyarnahu, kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya gitu ya, min halim atau min alim, ya, dengan anak yang cerdas atau dengan anak yang lembut. Maka setelah itu akan datang Nabi Ishak ya, di belakangnya diikuti Yakub, di belakangnya diikuti oleh keturunan-keturunan yang menjadi nabi sampai Isa. Nabi Ismail di belakangnya agak jauh ya, bukan agak sih, jauh banget, diikuti Nabi terakhir bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Ibrahim yang di usia sepuhnya beliau masih menanti putra, yang secara logika medis itu udah nggak bisa. Ya, kok bisa ya kayak gitu? Jangan heran orang kita hidup di sebuah kerajaan yang rajanya itu maha mampu, kok semuanya bisa Allah lakukan. Ya, termasuk kisah Ashabul Kahfi gitu ya. Sampai Allah bertanya, kamu heran sama kisah Ashabul Kahfi gitu ya. Itu cuman bagian tanda-tanda kebesaran kami aja, tapi kebesaran kami yang asli, wah udah nggak bisa dibayangin sama logikanya manusia. Makanya makanya ketika Allah cerita tentang hal-hal yang hebat, biasanya cuma disebut wa min ayatihi.
ada kata min di situ, itu untuk menyebutkan itu cuman part of aja, bagian-bagian kecil gitu ya, dalam semua kebesaran yang Allah miliki, tapi itu tidak bisa dibayangkan manusia. Makanya untuk memudahkan manusia menurunkan proses abstraksi, Allah itu hebatnya sehebat apa sih? Itu kan pertanyaan yang basic ya teman-teman untuk memahami hebatnya Allah gitu ya. Terus Allah membantu kita dengan menurunkan tingkat abstraksi. Dengan cara apa? Dikasih contoh. Wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi yang gini 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 gini. Allah menciptakan ini yang gini gini. Allah menciptakan pasangan yang gini gini gini. Itu untuk menurunkan tingkat abstraksinya kita. Tapi semua penjelasannya Allah itu gitu ya. eh, Aslinya tuh lebih gede lagi gitu ya, lebih gede lagi yang kemudian itu tidak bisa dibatasi oleh apapun gitu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun tanpa mengalami kerusakan organ tubuh, ya akan terjadi gitu ya. Itu manusia heran banget ya. Teman-teman kalau hari ini tahun 2025 terus ketemu manusia yang hidup tahun 1700. Ya, sekarang 2000, angkanya 2000 ya, misalkan. Terus kita ketemu dengan manusia yang hidup tahun 1700, 300 tahun yang lalu. Terus sekarang dia hidup lagi. Kita lihat wujudnya, kita cuma geleng-geleng kepala. "Ah, kok bisa ya? Kok bisa gitu ya?" Itu udah nggak habis pikir lagi gitu ya. Kita beli ayam semalam gitu ya, nanti malam lagi itu ayam udah basi. Hitungannya 24 jam, ya kali 2 hari misalkan gitu ya. Nah, ini hitungannya itu bukan cuman jam lagi, hitungannya tahun, tapi manusia nggak busuk, organ-organnya sempurna, cuman pegel-pegel aja gitu ya. Kelamaan berbaring. Itu kan yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Maka wa huwa ala kulli syai'in qadir ini kemudian menembus segala batas akal yang dimiliki manusia. Maka ini kemudian akan menjadi bagian yang menarik ya kalau kita letakkan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam diskusi dengan orang-orang yang ateis gitu ya. Ini sulit sekali untuk dibantah ya. Kenapa? Ya, orang yang nggak percaya sama Tuhan dihadapkan pada keajaiban zaman tuh, ya gimana jelasinnya gimana? Ya, nggak ada yang bisa menjelaskan selain penjelasan iman. Banyak hal dalam hidup ini teman-teman yang bisa dilogika oleh akal, tapi lebih banyak lagi yang hanya bisa dipahami oleh iman. Termasuk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa implikasi kedua tadi? Kalaulah hidup kita merasa ada hal-hal sulit yang kita temui dan hari ini belum ketemu solusinya, wa huwa ala kulli syai'in qadir ini menghalangi kita dari perasaan frustasi dan putus asa. Ayat 1 ini adalah benteng yang sangat kokoh yang Allah pasang dalam diri seorang mukmin untuk tidak pernah jatuh pada keputusasaan apapun yang dia alami. Kita tidak pernah tahu takdir itu akan seperti apa, tapi Allah mengizinkan kita, bahkan menyuruh kita, bahkan menyunahkan kita menggunakan doa Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa su'il qada. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ujian yang sangat besar dan takdir yang sangat buruk. Ya. Untuk hal yang belum kita ketahui, bahkan kita boleh dengan doa itu, bahkan itu diajarkan Nabi. Ya, tapi untuk hal-hal yang kemudian akan terjadi dan itu sudah jadi takdir, Allah Maha mampu menjadikannya terjadi. Tapi selagi dia belum terjadi, ala kulli syai'in qadir ini bisa kita manfaatkan dengan sewujud usaha dan doa sebanyak mungkin husnudzon, ya Allah bantu saya keluar dari semua masalah ini. Ya, wala takilni ila nafsi torfata ainin, jangan tinggalin saya sendiri ya Allah. Itu doanya Nabi ya. Nabi yang jadi kekasihnya Allah aja tuh doanya mau kayak gitu ya. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, jangan tinggalin saya sendirian meskipun cuma sekejap mata ya Allah. Ya, bahkan kita di mata Allah itu lebih, tanda kutip, lebih membutuhkan dibandingkan seorang bayi kepada ibunya gitu ya, apalagi bayinya newborn baru lahir gitu ya. Ini nggak bisa-bisa sama ibunya gitu ya. Seminggu 2 minggu, bahkan kalau dalam resmi cuti kerja itu kan 3 bulan pertama tuh nempel gitu ya sama ibunya. Kenapa ya? Nanti asinya gimana, nanti kalau nangis gimana, kan kelihatan sangat butuh sekali gitu ya. Apalagi teman-teman sudah pernah nyicip jadi seorang ibu gitu ya. Eh, Mau kamar mandi bisa nyaman aja tuh udah alhamdulillah gitu kan. Saking butuhnya anak itu kepada, apalagi Pak kalau baru lahir banget gitu ya, kepada ibunya. Nyatanya Nabi itu ngajarin kita butuhnya sama Allah itu melebihi bayi butuh sama ibunya. Sampai doanya tuh sangat nampar banget ya. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, jangan biarkan saya gitu ya dengan diri saya sendiri ya Allah meski hanya sekejap mata. Terus gimana, tolong saya terus gitu ya, tolong saya terus, bersamai saya terus gitu ya, berikan semua jalan keluar untuk semua hal yang saya tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa begitu? Karena engkau adalah Qadirun ya. Allahu Qadir, nanti di surat yang lain di kalimatnya kayak gitu ya, Allahu Qadir, Allah itu maha mampu untuk mewujudkan segala hal yang tidak mungkin bahkan dalam bayangannya manusia. Jadi kesimpulan apa?
untuk posisi tazkiyahnya, ayat ini adalah benteng yang sangat kokoh yang Allah taruh pada jiwa seorang mukmin untuk tidak pernah merasa putus asa terhadap rahmat Tuhannya. Tersebab Allah itu qadirun terhadap segala sesuatu. Allah Maha Mampu. Dua aja ya implikasinya. Nanti kalau dibablasin saya disemprit Pak Polisi. Ya. Ya, karena kami harus pindah ke forum yang lain, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk bahasannya. Silahkan teman-teman sekalian yang nanti bisa open mic ya, yang tidak bisa open mic boleh menuliskan di kolom komentar insight apa yang teman-teman dapatkan. Ya, ini ada satu pertanyaan ya. Bagaimana menanamkan kecintaan Al-Quran 5 tahun dan 3 tahun? Jawabannya adalah pada anak usia 3-5 tahun itu punya fitrah ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Setiap anak yang lahir, kata Nabi, yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrahnya setiap anak adalah Islam. Ya, fitrahnya setiap anak itu adalah Islam. Makna Islam itu apa? Tenang, damai, dan seterusnya. Nah, tenang dan damai ini kalau dimasukkan dalam terminologi pendidikan, dia mengikuti perjalanan usia. Tenangnya orang usia 30-40 tahun itu apa? Ya, dia sudah bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri gitu ya. Bagaimana dia bisa hidup tenang gitu ya. Kalau dia bisa memanajemen stresor-stresor yang ada dalam hidupnya. Stresor finansial, stresor keluarga, stresor karir, stresor sosial. Karena nggak ada orang yang bebas stresor ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengharapkan, kenapa sih hidup ini banyak stresornya gitu ya. Tapi mati itu juga bukan solusi gitu ya. Tak mati aja lah gitu ya. Kalau matinya karena sudah habis waktunya, itu takdir. Tapi kalau mati karena disengaja mematikan diri sendiri, itu sama sekali bukan solusi. Oh, di bawah tanah itu nggak ada stresor gitu ya. Ngeri, ngeri banget stresornya ya. Ada malaikat yang membawa gada, mau kabur kemana gitu ya. Kalau sekarang kabur aja dulu bisa keluar negeri. Kalau udah di kuburan, kaburnya kemana gitu. Ya, artinya Islam yang damai ini itu diterjemahkan sesuai dengan rentang usianya. Damainya orang 30, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya dalam menghadapi stresor itu semakin mapan. Ya, sehingga lahirlah kedamaian dalam wujud an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang menghadapi banyak stresor. Tentu itu tidak terjadi sehari 2 hari. Itu terjadi dalam proses yang memakan waktu dan butuh latihan yang luar biasa sampai gitu ya, dia mendapatkan kedamaian. Kenapa dia damai? Karena respon-responnya didasarkan arahannya Islam. Karena Islam itu kalau diikuti semuanya menghasilkan damai. Damai bukan berarti nggak punya masalah. Damai itu mampu menghadapi segala sesuatunya sesuai dengan arahan Islam sampai menghasilkan tenangnya jiwa dan membawa gitu ya kemakmuran untuk circle-circle di sekeliling orang ini. Kalau Nabi Muhammad SAW kedamaiannya bukan pada circle beliau ya. Sampai hari kiamat beliaulah pembawa rahmat gitu ya. Wa ma arsalnaka gitu ya ila rahmatan lil alamin ya. Cintanya Nabi yang bisa membuat damai itu tuh sampai nanti hari kiamat ya, pemberi syafaat dan seterusnya. Nah, kalau dibalikin lagi, kalau usia 30-40 damainya tuh kayak gitu. Kalau anak usia 5 tahun, 3 tahun, damainya mereka tuh apa? Ya, 3 tahun, 5 tahun itu masih usia bermain, teman-teman. Secara fitrah, mereka muslim iya. Ya, secara fitrah mereka akan menemukan titik kedamaian itu sesuai tingkat usianya. Kalau usianya 3-5 tahun, itu secara rentang hidup mereka belum menghadapi stresor kayak usia 30 tahun. Anak 4 tahun mana yang sudah menikah yang harus menghadapi ngurusi anak gitu ya. Itu kan nggak ada gitu ya. Sehingga itu akan dikembalikan sesuai usianya. Usia 3, 4, 5 tahun itu ngapain? Mereka masa bermain dan masa stimulasi. Nah, itu nggak boleh ketinggalan. Gitu. Kadang-kadang orang tua bilang, ya biarkan itu kan masih masa bermain. Itu nggak salah. Tapi jangan ketinggalan kata stimulasi. Stimulasi ini sangat penting untuk pertumbuhan fitrah yang asli, ya, fitrahullah ya. Fitrahnya Allah itu akan tetap gitu ya. Dan seterusnya, nanti ada bahasan khusus. Ya, fitrahnya anak-anak itu sejak awal mereka tuh mencintai Allah. Fitrahnya tuh kayak gitu. Fitrahnya mereka tuh hidup dalam damainya Islam. Ya, bukan berarti nggak punya masalah, tapi pilihan-pilihan hidup itu akan lebih enak kalau didasarkan pada arahannya Islam. Kalau pada anak-anak, nah fitrah yang harus ditumbuhkan tuh fitrah apanya dulu. Nah, ini akan ada kaitannya dengan stimulasi yang diberikan. Ya, menggabungkan dua kondisi itu masih masa bermain, kedua ini adalah masa pemaksimalan stimulasi, gabungkan aja keduanya. Yang namanya masa bermain itu happy, yang namanya masa bermain itu eksplorasi. Yang namanya masa bermain itu mengizinkan mereka melakukan kesalahan, yang namanya masa bermain mengizinkan mereka gitu ya untuk doing something yang kemudian gitu ya
membuat mereka bisa mencoba banyak hal. Nah, digabung dengan stimulasi keimanan. Sebenarnya stimulasi ini disandingkannya tergantung fitrah apa yang mau kita asah. Ya, ada yang namanya fitrah imaniyah, satu fitrah imaniyah, gitu ya. Dua fitrah akliyah, akal. Tiga fitrah jasadiyah. Ya, minimal tiga ini. Turunannya banyak. Ya, misalkan kita di usia 3 sampai 5 tahun. Kalau tadi pertanyaan beliau menjatuh cintakan sama Quran caranya gimana? Berarti beliau sedang menanyakan tiga hal ini sekaligus. Karena Quran itu bukan tentang iman saja, teman-teman. Sekalian dirahmati oleh Allah, ya. Menjatuh cintakan anak pada Quran itu berarti menjatuh cintakan dia pada jalan hidup itu sendiri. Ya, kan Islam itu senternya di Quran. Jadi kalau menjatuh cintakan anak pada Quran, framework orang tua tidak boleh hanya memikirkan misalnya ya Quran tuh berarti ya satu ya alif ba ta tahsin, dua yang mulai tahfidz, tiga murojaahnya itu tidak salah tapi itu part of dari Quran aja. Dalam hal ini gitu ya saya ingin mengajak teman-teman untuk mindful. Yang namanya Quran itu bukan hanya tentang memorizingnya yang dimulai dari tahsin tilawah kemudian setoran murojaah itu iya, tapi kondisi di mana kita mindful terhadap Quran ya menyadari bahwa Quran tuh nggak cuman itu, tapi Quran tuh juga cerita iman, cerita akal, cerita jasa dia, cerita hukum fikih dan sebagainya. Terus harus gimana? Kalau pertanyaannya bagaimana menjatuh cintakan anak usia 3 atau 5 tahun kepada Al-Quran, jawabannya adalah pertama, dunia mereka dunia bermain, kedua, fitrah yang harus ditumbuhkan kalau kaitannya dengan Al-Quran, maka kita kemas obrolan-obrolan kita itu disangkut ke sama Quran, tapi dengan cara yang menarik dan cara yang asyik karena dunia mereka dua bermain ya gitu ya jadi cara-cara yang rodok-rodok medeni menakutkan gitu ya sebisa mungkin hindari dulu karena itu bukan bukan usianya dia ya usia dia belajar tanggung jawab tentang konsekuensi dan sebagainya itu nanti ketika dia mendekati masa baliknya ya penyiapan masa balik itu sangat penting diajari konsekuensi kita mulai bicara tentang surga dan neraka it's no problem tapi pada usia 3 atau 5 tahun usahakan yang diketahui anak-anak kita tentang Quran itu adalah hal-hal yang happy-happy dulu ya kita ngomongin tentang jasad misalnya oh Mas atau Mbak gitu ya yuk makan yang sehat kenapa sih gitu ya Quran tuh cerita loh gitu ternyata Quran tuh cerita tentang makanan yang sehat apa contohnya? Ada kurma gitu ya, terus ada air, terus ada ini, ada ini. Ini memang mengharuskan orang tuanya tahu ilmu dulu sih. Kalau orang tuanya stok ilmunya belum cukup gitu ya, kadang ya cuman biasa aja gitu ya. Jelasinnya tuh tidak terlalu membuat mereka merasa excited. Karena anak-anak usia 3 sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu curiosity, daya daya penasarannya tuh hebat banget ya. Mereka tuh kayak pengen tahu semuanya gitu ya sampai kadang-kadang kita gelagapan saya yakin yang udah jadi ibu ngerasa ini anak-anak tuh punya pertanyaan-pertanyaan out of the box yang kita kadang matiku tuh jawab apa ya gitu dan seterusnya gitu ya nah eh, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya sebentar ya oh iya Eh, satu 5 detik sebentar ya. Oke, balik lagi ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Sehingga secara umumnya, kalau mau menjatuh cintakan sama Quran, bawa obrolan harian, sangkutkan ke Quran dengan cara yang happy, yaitu anak usia 3 sampai 5 tahun. Temanya apa semuanya, ya, nggak boleh hanya tentang ayo murojaah belum, gitu ya. Anak itu akan sangat terbebani dengan kata Quran. Gedenya, giliran dia suruh murojaah, wah kaburnya jauh banget ya, nggak mau. Kenapa? Tekanan yang dia dapetin di masa kecil itu kurang tepat. Zaman dia kecil itu bukan masa pembebanan. Anak kecil itu adalah masa mengenal Islam, iman, akal, jasad berdasarkan Quran dengan cara yang membahagiakan. Gitu ya. Termasuk misalkan nanti gitu ya kita ajarin tentang iman ini gitu ya. Siapakah Allah? Yang digambarkan itu yang maha maha lembut, maha baik, maha penyayang, maha keren, maha hebat. Itu-itunya dulu. Walaupun kita tahu Allah itu Malik Yaumiddin juga yang menguasai hari pembalasan, yang azabnya tuh ngeri gitu ya. Tapi tidak sekarang jelasinnya itu gitu ya. Karena jiwanya mereka itu kan pada dasarnya sudah mencintai Allah ya. Tinggal kita tumbuhkan aja fitrahnya. Tidak boleh kita nodai dengan ancaman-ancaman sholat nggak sholat masuk neraka. Berapa banyak kita mendapati kasus anak-anak remaja yang kemudian dia udah nggak pengen lagi dengar bapak ibu yang ngomong gitu ya. Kenapa? Sejak kecil dia ditekan tapi tidak sesuai usianya.
Ya, dia dididik tapi nggak sesuai usianya. Orang tuanya maunya baik gitu ya, ngajarin nilai-nilai Islam dari kecil, tapi caranya kurang tepat dan kurang efektif. Sampai anak itu memiliki trauma terhadap agama. Sumber traumanya apa? Bukan Quran itu sendiri, juga bukan Islam itu sendiri. Cara delivery dari orang tua atau dari caregiver pengasuh terdekatnya untuk bisa menjelaskan Islam. Nah, itu yang bahaya. Gitu nggih. Sehingga bagaimana kita membawa Quran dalam obrolan yang asyik gitu ya. Dulu kami pernah mencontohkan di beberapa forum waktu Mbak Hakimah, ini cuman studi kasus pribadi, artinya ini belum tentu kompatibel ya. Ini namanya juga trial dan error gitu ya. For the first time kami jadi orang tua gitu ya. Kami juga trial error. Ini pas atau enggak gitu ya. Dan sebagainya. Kami coba waktu itu ketika dia mulai bisa ngomong, terus melihat alam semesta lebih excited ya, biasanya cuma di rumah anak-anak kecil kan dunianya cuma kanan kiri, tapi begitu kita ajak dia keluar, dia mulai punya interest terhadap alam semesta gitu ya, kita ajak lihat langit, terus kita bilang itu namanya an-najm ya, kita nggak nyebut bintang, itu namanya an-najm Mbak gitu ya, an-najm yang diem aja itu an-najm, kalau yang kelap kelip cepet banget itu namanya at-thoriq. Bagus ya namanya. Itu semua ada loh di dalam Al-Quran. Keren banget Allah kasih nama. An-Najm itu bintang yang biasa. Tapi kalau At-Thoriq itu bintang yang aslinya itu gelap banget gitu. Tapi dia kalau dari kejauhan dia bisa bukan At-Thoriq itu bukan bintang gelap ya. Itu black hole. Nanti ada di At-Takwir. At-Thoriq itu bintang yang eh, bintang pulsar. Kalau nama sainsnya dia bintang pulsar. Bintang yang akan berkedip lebih cepat, lebih banyak dibandingkan bintang pada umumnya, ya. Jadi yang kedipannya cepat-cepat gitu, tek 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 tek, kedip lagi, tek 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 tek, kedip lagi, itu bintang pulsar ya. Ya dari Al-Quran namanya at-Thoriq. Yang kalau dideketi pakai alat tertentu gitu ya, nanti dia ada suaranya kayak orang mengetuk. Ya, ketukannya itulah yang kemudian nanti ada korelasinya dengan nama At-Thoriq. Nah, kami menjelaskan itu pakai bahasa-bahasa yang dipakai Al-Quran. Jadi kalau malam-malam gitu dia nanya At-Thoriq yang mana gitu, dia nanya sendiri gitu ya. Walaupun dia nggak tahu saja nih At-Thoriq itu nama surah, ada ayatnya banyak gitu ya. Paling kami hanya mengenalkan ayat pertama sama ayat kedua dan kami tidak menuntut dia hafal. Hanya kami ulang-ulang aja. Wasama'i wat-thoriq wa ma adraka mat-thoriq, berhenti di situ. Gitu ya. Nanti kalau ditanya hafal atau enggak, jawabannya ya enggak gitu ya. Ngerti atau enggak? Ya enggak. Tapi tahu ya wujud di alam semestanya tuh kira-kira at-thoriq itu seperti apa. An-Najm seperti apa. Terus nanti kita ganti bahasan air. Ya, air itu mengalir gitu ya. Terus airnya jernih gitu ya. Bisa bayangin Kak kalau airnya ini tuh sungainya tuh sungai susu gitu. Di Quran ada loh Mbak diceritain kayak gitu. Sungai susu tuh kayak gini 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 gini. Nah, itu kan memancing cara dia berpikir dan terstimulasi ya. Ya, cuman itu trial dan error nih. Kadang kadang nyambung, kadang enggak, kadang dia excited, kadang enggak ya. Kami sebagai orang tua mengevaluasi diri. Apa ya yang salah gitu ya? Apa ya ilmu yang kami nggak tahu? Apa ya kok ini penjelasannya kok kayak nggak menarik? Kayaknya saya yang harus belajar dan sebagainya. Pada akhirnya kan seperti itu ya, karena anak-anak itu oh, pada akhirnya dibentuk salah satunya oleh lingkungan, dan salah satu lingkungan yang cukup signifikan adalah Madrasatul Ula. Ya, sejauh apa sang Madrasatul Ula mengilmui sesuatu untuk ditransfer pada calon generasi masa depan. Dan ya Allah ayat. Oh, begitu cukup nih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini, teman-teman sekalian. Saya tidak tahu ini bermanfaat atau tidak. Eh, Bagi yang masih mungkin taruh di chat ya, silahkan menuliskan refleksi apa yang didapatkan pada edisi pertama, biar bisa jadi evaluasi di edisi berikutnya ya, teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, kami punya style yang berbeda, jadi nanti kalau next edition nggak kayak gini, ya begitulah Allah menciptakan rupa manusia, apalagi laki-laki dan perempuan gitu ya. Sangat beda sekali style dalam penyampaian, tapi nggak masalah. Mari silahkan tulis di kolom chat insight apa atau refleksi apa yang teman-teman dapatkan. Sambil saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran pada Ustazah Tika Faiza. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, mudah-mudahan memberikan insight ya tentang Al-Quran yang kita ada di hadapannya gitu ya. Wabil khusus kita ya teman-teman CMI melakukan
program yang menduplikasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Syekh Hilal Hezam, kita menduplikasi dalam bentuk program komunitas seperti ini. Ya, mudah-mudahan cita-cita ke depan lahir semacam majelis-majelis begitu ya, yang lebih berseri-seri lagi gitu ya, yang mungkin lebih lanjut lagi, yang harapannya bisa memberikan kita wawasan yang lebih mendalam ya tentang surat yang kita bacakan ya, karena hakikat dari tadabbur ya, kalau kita belajar dari katanya ya, itu diambil dari kata dabbaro ya, yang berarti mengambil sesuatu yang penting dari belakang ya. Jadi kalau kita baca terjemahan saja kadang-kadang memang belum kelihatan apa sih maksudnya gitu ya, tapi kalau kita diam sejenak, berhenti ya, melihat satu kata atau satu ayat ya, nah disitulah baru kita merasakan kelezatan dan kenikmatan beral-Quran yang sesungguhnya. Begitu teman-teman, boleh berikan feedback ya. Ada feedback apa aja yang bisa didapatkan tadi ya, sekaligus nanti menjadi evaluasi ke depannya dan mungkin jadi sarana-sarana upgrade ya untuk kami ke depannya. Eh Baik, untuk sesi perdana ini ya, kajian part 1 ya, kalau ada pertanyaan lanjutan nanti boleh dititipkan via grup ya. Kita ada grup WhatsApp ya, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di Zoom ya, belum mengikuti grup WhatsApp-nya, kita ada grup WhatsApp yang sudah dimulai sejak tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret kemarin kita sudah mulai program menghafal surat Al-Mulk ya, ditambah dengan kita mengusahakan untuk memperbanyak interaksi Al-Quran dengan tilawah. Jadi ini serangkaian agenda ya, jadi teman-teman boleh kalau mau bergabung dengan program kita, nanti silakan bergabung join ke grup, dan kita masih menyediakan satu slot ya, kelompok yang ikhwan maupun akhwat, untuk teman-teman bisa lebih akrab lagi dengan Al-Mulk ya, dari sisi yang lain ya, dari sisi tilawahnya dan mungkin dari sisi menghafalnya ya. Insyaallah sesi tadabbur kedua akan kita mulai besok pagi, dan yang terakhir nanti akan kita tutup di pekan ke depan ya. Bagi teman-teman, insyaallah kita dari panitia menyampaikan tadi ya, bahwasanya serangkaian program ini bagi teman-teman yang telah bersungguh-sungguh, insyaallah akan ada bonus ya dari kami, karena reward yang hakiki sejatinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan niat kita ya, dan juga tulusnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dinilai Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan. Tapi kami selaku pelaksana ya, panitia menyampaikan akan memberi reward semacam bonus khusus ya untuk beberapa peserta yang nanti dipilih. Nah, silakan teman-teman bersungguh-sungguh ya dalam setiap halakoh-halakohnya gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada derajat takwa yang Allah inginkan dari madrasah Ramadan yang kita hadirkan di kesempatan kali ini. Demikian teman-teman semua, rahmatullah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ada lagi, kita cukupkan ya majelis kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Faiza, Ustadz Satria Maulana. Waalaikumsalam.